مدارس اسلامی تعلیمات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہیں، جہاں طلبہ کو مفت تعلیم، رہائش اور خوراک فراہم کی جاتی ہے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ اس نیک سماجی خدمت میں مدارس کا ہاتھ بٹائے۔ ملک بھر میں 40 سے 50 لاکھ طالب علم مدارس میں زیر تعلیم ہے، جن میں تقریباً نصف تعداد بچیوں کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفد سے گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ صحبت پور بلوچستان کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم سیلاب متاثرین کی بحالی، تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر بریفنگ لیں گے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے گورنمنٹ بوائز اسکول کلیجیاں خان کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ ہنرمند پاکستانی ملک کا فخر ہیں، جنہوں نے عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنا مقام بنایا۔ میری ہدایت پر وزیر منصوبہ بندی چیمپئنز آف ریفارمز نیٹ ورک کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے ملک کے لیے ماہرین کی خدمات دی جائیں گی۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہنرمند افراد کو شراکت دار بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ LNG کی درآمد کے لیے سمری پر غور۔ وزارت پیٹرولیم کے لیے 10 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارش پر 2.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی بھی منظوری۔ بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج، تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے اور شہداء کے مشن کی تکمیل کا عزم۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری کل یوم حق خود ارادیت منائیں گے۔ سلامتی کونسل نے 5 جنوری 1949 کو کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی تھی۔ پاکستان کو دہشت گردی سے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ طالبان افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی عامہ جگہ نہ بننے دیں۔ افغان عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیاں جاری، صہیونی ریاست کی قومی سلامتی کا وزیر پولیس کے ہمراہ مسجد الاقصی میں داخل۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ یہودی آباد کاروں کو مسجد اقصی میں تورات کی تلاوت کی اجازت اور عبادت گاہ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی دھمکیوں کو آسان نہیں لے سکتے۔ فلسطینی اتھارٹی کا رد عمل۔ یوکرینی حملے میں 89 فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد روس میں فضا سوگوار۔ یوکرین کو شدید رد عمل کا خدشہ۔ شواہد ہیں کہ روس طویل جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی یورپی یونین کا فروری میں کیف میں سربراہ اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ۔ Played it very, very late, and this is a boundary. This is a good start for Saud. This down the leg side, just leaking boundary. کراچی ٹیسٹ کا تیسرا دن، پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔ امام الحق ایک دفعہ پھر سنچری بنانے میں ناکام، 83 رنز بنا کر وکٹ کے پیچھے کیچ آؤٹ۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 449 رن پر آؤٹ ہوئی۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ Is there a tickle on that New Zealand field? They have him. اور آسٹریلیا میں مکس جینڈر ٹیم ٹینس ٹورنامنٹ یونائٹڈ کپ کا پہلا ایڈیشن۔ اٹلی، یونان، پولینڈ اور کروشیا نے یونائٹڈ ٹینس کپ کے ریجنل فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اٹلی نے ناروے، پولینڈ نے سوئٹزرلینڈ کو ہرا کر برسبین فائنل میں جگہ۔ اور سعودی عرب کے صحرا میں ڈاکار موٹر ریلی 2023 اعلیٰ سے حائل تک کا تیسرا مرحلہ۔ فرانس کے گیرولن چیچوریٹ نے تیسرا مرحلہ اپنے کر لیا۔ چیچوریٹ نے 669 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 3 گھنٹے 22 منٹ اور 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ قطر کے نصر العطیہ کو ریس میں مجموعی برتری حاصل۔ موٹر بائک کیٹیگری میں برطانیہ کے ڈینیل سینڈرز فاتح رہے۔ کواد بائک سیکشن میں فرانس کے الیگزینڈر گیراٹ کی حکمرانی برقرار۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں صبا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क भर के मदारिस इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है, जहाँ तलबा को मुफ्त तालीम, रिहाइश और खुराक फराहम की जाती है। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इस नेक समाजी खिदमत में मदारिस का हाथ बटाए। तफसीलात से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के जय्यद उलमा कराम और मशाइख के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मदारिस माशरे में इस्लामी शऊर और तालीमात को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन मदारिस को पाकिस्तानी और इस्लामी NGOs का एक बड़ा नेटवर्क भी कहा जा सकता है। माशरे में हमारे बच्चों और बच्चियों को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाने में मदारिस और मुअल्लिमीन का बहुत अहम किरदार है और हिफ्ज़ कुरान करीम की मुनफ़रद शनाख्त सिर्फ़ इन मदारिस को ही हासिल है। मेरी ये ख्वाहिश है और कोशिश है और हम सब की ये इज्तिमाई कोशिश है कि माशरे में जो तालीमी और समाजी खदमात मदारिस अंजाम दे रहे हैं, हम उस सब में आपका हाथ बटाएं। इस ज़मीन में हम आपकी मुशावरत से बतदरीज इक़दामात करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर में 40 से 50 लाख तालिब इल्म मदारिस में ज़ेर तालीम हैं, जिनमें तकरीबन निस्फ तादाद बच्चियों की है। हुकूमत मदारिस की तालीमी और समाजी खिदमात में उलमाए कराम की मशावरत से हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हज़ारों की तादाद में यतीम और लावारिस बच्चे और बच्चियाँ इन मदारिस में तालीम के और इस्लामी तालीमात के ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हो रही हैं। इन बच्चों के लिए रिहाइश, खुराक, किताबें सब मुफ्त हैं, कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। उलमाए कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुफ्ती आज़म रफ़ी उस्मानी मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात का न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम मोतरिफ है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा सोहबतपुर के लिए बलूचिस्तान रवाना हो गए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर ब्रीफिंग लेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सोहबतपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के लिए जिया खान की नई इमारत का इफ्तिताह और सैलाब ज़दगान से मुलाकात भी करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान सोहबतपुर जाते हुए दौरान परवाज़ चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल से ब्रीफ भी किया है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र है जिन्होंने आलमी सतह पर मुख्तलिफ शोबों में अपना मकाम बनाया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी हिदायत पर वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की चैम्पियंस ऑफ रिफॉर्म्स नेटवर्क का आगाज़ कर रहे हैं। ये नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें मुल्क के लिए माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुल्क को दरपेश बड़े चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतरीन टैलेंट को बरूए कार और हुनरमंद अफराद को शराकतदार बनाया जा रहा है। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद करते हुए मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में भी 30% कमी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले विफाकी काबीना इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। ये फैसला किया गया कि मुल्क में ई-बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर 1 जुलाई से इजाफी ड्यूटी भी आयद होगी। विफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में 30% तक कमी की भी मंजूरी दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आप जान सकेंगे असद यार खान से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में तवानाई बचत प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तवानाई बचत प्लान की हतमी मंजूरी दी गई जो मुल्क भर में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। काबीना इजलास में भी अलामती तौर पर कोई बरकी आला रोशन नहीं किया गया और दिन की रोशनी में इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में बरकी आलात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए और बिजली के इस्तेमाल में फौरी तौर पर 30% कमी लाई जाए। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली। इनमें ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल हैं।
मीडिया ब्रीफिंग में तवानाई बचत प्लान की तफसीलात से आगाह करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मार्केटों, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल को मखसूस औकात में बंद करने से 62 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली का मौसर इस्तेमाल करने वाले पंखों के इस्तेमाल से 15 अरब रुपए और फिल्मेंट वाले बल्ब का इस्तेमाल खत्म करके 22 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स के इस्तेमाल से सालाना 3 अरब डॉलर के तेल के इस्तेमाल की बचत होगी। तमाम शादी हॉल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे 1 जुलाई के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। 1 फरवरी के बाद इनकैंडेसेंट बल्ब जो है वो नहीं तैयार किए जा सकेंगे। तमाम सरकारी अदारे तवानाई के हवाले से एफिशिएंट एनर्जी, एफिशिएंट बिजली के पंखे, एलईडी बल्ब और तवानाई के हवाले से मौसर आलात खरीदेंगे। मुल्क भर में हाउसिंग के शोबे में भी तवानाई की बचत के हवाले से इस्लाहात की जा रही हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि तवानाई बचत प्लान के हवाले से बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतों और मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत को भी प्लान से आगाह किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों और मुतल्लिका फरीकों से भी इंतजामी तौर पर राब्ता हुआ और उनसे तवानाई बचत प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के लिए हमायत मांगी गई। वफाकी वजीर ने कहा कि घर से काम करने के हवाले से सिफारिशात का जायजा लेकर वजीर आजम फैसला करेंगे। पानी की बचत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि FBR से कहा गया है कि पार्लियामेंटेरियंस की अलहदा टैक्स डायरेक्टरी जारी की जाए। माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई की बचत के हवाले से इकदामात किए जा रहे हैं। हमें भी अपनी आदात व अतवार में तब्दीली लानी है। तेल का दरामदी बिल मईशत पर बोझ है। सारी दुनिया में इस तरह के कट्स बहुत सालों पहले लग चुके हैं। यहाँ जो आदात हैं, हैबिट और बिहेवियर चेंज है, ये ज़रूरी है और इसमें आप सबकी भी शराकतदारी हमें दरकार है। फॉसिल फ्यूल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस मुल्क में विंड और सोलर एनर्जी इतनी आपके सामने खड़ी है, हम पहले तो अपनी कंजर्वेंसी शुरू करें और आपको इसके बाद पानी के हवाले से भी हम बिल्कुल मदऊ करेंगे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि नेट मीटरिंग के टैरिफ में कोई तब्दीली नहीं की गई। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हुकूमत की जानिब से तवानाई की बचत के लिए ऐलान किए गए मनसूबों को सराहते हुए कहा है कि हमें मुल्क की खातिर तवानाई की बचत के लिए अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी और हुकूमती इक़दामात का साथ देना होगा। शादी और जो मार्केटें जल्दी बंद करने का फैसला है, उससे ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्व होगी तो पैसे आपके बच जाएंगे। डिसीजन तो बहुत अच्छा है क्योंकि पैसे कौमी ख़जाने को चाहिए, ऑलरेडी हम डेफिसिट में जा रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिजली की भी बचत हो और दूसरा दिन की रोशनी में सोलर यूज़ करें। ये बड़ा अच्छा फैसला है हुकूमत का, क्योंकि इस टाइम मुल्क के ख़जाने को बड़ी ज़रूरत है पैसों की और एक अच्छी सोच है। सोलर की तरफ भी मुंतकिल होंगे, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी गो ग्रीन का नारा भी एक सुनते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो इसलिए कि मेरे नज़दीक तो ये बड़ा अच्छा फैसला है उसका हुकूमत का। जल्दी मार्केट्स बंद होंगी तो इससे एनर्जी की भी बचत होगी और हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत करें। अगर हम बचत करेंगे तो फर्दर फ्यूचर में वो काबिल इस्तेमाल हो सकती है और पाकिस्तान की संदेह तरक्की करेंगी तो बिल्कुल पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हुकूमत ने जो आज फैसला किया रात 8 बजे मार्केट बंद होने का, जो बड़ा अच्छा फैसला है, इसमें बिजली का फ़ायदा होगा, कम इसमें ये खर्च होगी। हुकूमत ने जो ऐलान किया है उससे हम मुत्तफिक हैं कि सही किया है। दुनिया में देखा जाए तो वर्क टाइमिंग तो यही फॉलो होती है कि रात में जो है वो अर्ली ही ऑफ हो जाता है। उससे फ़ायदा यही है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कम कंज्यूम होती है और एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक भी जो है वो लेट नाइट आउटिंग जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगी। हर ममालिक में डे लाइट को इस्तेमाल किया जाता है और हमारी बदकिस्मती है बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग दिन में सो रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं, हालांकि ये उल्टा सिस्टम है। मेरे हिसाब से सही है कि क्लोज होनी चाहिए पूरी मार्केट, आपकी दिन में काम हो और रात में ऑफ हो। ये चीज़ मैं उनकी बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान सोबतपुर जाते हुए दौरान परवाज़ चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाब मुतासिन की बहाली और तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन सैलाब की बहाली को अव्वलीन कौमी एजेंडा करार दिया है।
नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान से सोहबतपुर की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि उनको रास्ते में ब्रीफ भी किया गया है। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से अब तक की इमदादी कार्रवाइयाँ क्या है, रिलीफ का काम कहाँ तक पहुँचा है और इसके साथ साथ बहाली के काम पर अब तक क्या काम किया गया है, इस हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है। मुतासिन की बहाली और तामीर नौ पर उनको ब्रीफिंग दी गई है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की जानिब से दौरान परवाज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के इलाके सोहबतपुर का एक बार फिर से दौरा कर रहे हैं और इस दौरान जब वो दौरान परवाज थे तो उनको चेयरमैन NDMA की जानिब से ब्रीफ किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने उनको सैलाब के मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी है, जबकि इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासे भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासिरीन सैलाब की बहाली को अव्वलीन कौमी एजेंडा करार दिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि काले जहन, काले करतूत और काला जादू करने वालों ने मुल्क को दिवालिया होने के खतरात से दो चार कर दिया है। कोई वाइट पेपर उनकी करप्शन, चोरी और मौशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। इन लोगों ने तरक्की करते हुए पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। वकार हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत पर सवाल उठा दिए। पूछा, इमरान साहब 2018 से अप्रैल 2022 का व्हाइट पेपर कौन जारी करेगा? कहा, इमरान खान बताएं 6.1% पर तरक्की करते मुल्क में महंगाई की शरह को 15% तक किसने पहुंचाया? बोली, काले जहन, काले करतूत और काला जादू करने वाले ने मुल्क को दिवालिया होने तक पहुंचाया। अवाम से माफी मांगने के बजाय व्हाइट पेपर से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप कैसे बताएंगे पाकिस्तान की आवाम को कि जो मैंने बिजली का यूनिट था वो 11 रुपए से 26 रुपए यूनिट कर दिया था, उस वाइट पेपर में दर्ज है जो आपने आज इशू किया। जो गैस के नर्ख थे वो आप किस तरह बताएंगे पाकिस्तान की आवाम को कि वो 1600 से 24% हो गए? किस तरह बताएंगे कि जो CPEC के मंसूबे नवाज शरीफ के लगाए हुए बिजली पैदा कर रहे थे वो आपने बंद कर दिए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये व्हाइट पेपर छापते हुए? आप समझते हैं कि आपके व्हाइट पेपर आपके काले अमाल और आपकी काली जहनियत के ऊपर पर्दा डाल देंगे? वजीर इत्तलात ने यह भी पूछ लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल दौर की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर कौन जारी करेगा? वजीर इत्तलात ने कहा, बताएं मुल्क में दहशत गर्दी वापस कैसे आई? 9 साल से हुकूमत है आपकी खैबर पख्तूनख्वा में, एक टेररिज्म के ऊपर, दहशत गर्दी के ऊपर व्हाइट पेपर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो बन नहीं सके उसका व्हाइट पेपर कौन जारी करेगा? जिस वक्त आप एडवर्टाइजमेंट्स देते थे कि हम मसरूफ थे, हम किन चीजों में मसरूफ थे उसका व्हाइट पेपर जारी करें कि हम कश्मीर के सौदे में मसरूफ थे। व्हाइट पेपर जारी करें कि हम इस मुल्क में महंगाई बर्पा करने में मसरूफ थे। व्हाइट पेपर जारी करें कि मुल्क के तारीखी कर्जे लेने में मसरूफ थे। व्हाइट पेपर जारी करें कि 5 कैरेट के हीरे जमा करने में मसरूफ थे। एक व्हाइट पेपर अपने 4 साल वफाक की हुकूमत का जारी करें, एक व्हाइट पेपर 4 साल पंजाब की हुकूमत का जारी करें, तो आपकी काली करतूतें पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग के गुज़श्ता दौर में आटा 35 जबकि चीनी 52 रुपए किलो थी। हर घर रोशन था, लेकिन इमरान खान के दौर में शरह नमू मनफी हुई। गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि बैरूनी दुनिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। ECC का इजलास वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के लिए बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी और PSO की बैंकिंग फाइनेंसिंग के लिए 50 अरब की हुकूमती गारंटी की इजाज़त दे दी गई। इजलास में RLNG और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की समरी पर भी गौर किया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने वजारत सेहत की समरी पर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हस्पतालों को रकूम की मुंतकली के लिए नजरसानी शुदा तरीक़ाकार की मंजूरी भी दी। तनख्वाहों के लिए 1 अरब रुपए 4 इकसात में मुंतकिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के बारे में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा मंजूर की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच के फैसले पर अमल मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने नई पोलिंग डेट पर 101 यूनियन काउंसिल्स पर इंतखाबात कराने पर आमादगी जाहिर की। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ पर मजीद बहस की गुंजाइश है। फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय भारत खुद दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी में मुलव्वस होने का नाज़रीन, आपको इस वक्त अहम सूरत हाल से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा सोहबतपुर के हवाले से इस वक्त सोहबतपुर में मौजूद हैं। बराह रास्त मनाज़िर आपको दिखा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक बार फिर से सोहबतपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सैलाब मुतासिन की बहाली, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामील नौ और इस हवाले से दीगर जो इकदाम किए जा रहे हैं मुतासिन की बहाली के लिए, उस पर इकदाम किए जा रहे हैं। इस वक्त की क्या ताज़ा सूरत हाल है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जाएगा। जो सूरत हाल इस हवाले से है कि उनको जो रिकवरी की जा रही है तामीर नौ के हवाले से, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे कबल भी सोहबतपुर का दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिन की हालत से आगाह होने के लिए, उनकी जानकारी के लिए इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासिन की बहाली, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इससे कबल हमने आपको आगाह किया था वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरान परवाज़ भी चेयरमैन NDMA की जानिब से उनको ब्रीफ किया गया कि जो बहाली का काम है वो इस वक्त किस सतह पर पहुंचा है, कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, बहाली के जो दीगर इकदाम थे, ख़ास तौर पर जो तामीर नौ है उस हवाले से भी उनको आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इससे कबल जब दौरान परवाज़ थे तो चेयरमैन NDMA की जानिब से उनको ब्रीफ किया गया मुतासिन की बहाली और तामीर नौ पर भी। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चले कि आज इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सोहबतपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल किली जिया खान की नई इमारत का इफ्तिताह भी करेंगे और सैलाब ज़दगान से मुलाकात भी करेंगे। आपको यह भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासिन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर ब्रीफिंग भी लेंगे। दीगर जो इकदाम किए जा रहे हैं उन लोगों की रिकवरी के लिए, उनकी तामीर नौ के लिए, सैलाब की इस वक्त क्या सूरत हाल है, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी पिछली बार जब वज़ीर-ए-आज़म ने विजिट किया था तो खड़ा था, उस इलाकों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जानकारी लेंगे, उनको आगाह किया जाएगा कि उस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है इस सूरत हाल से। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा है, जबकि जो वफाकी वज़ीर हाउसिंग है मौलाना वासे वो भी उनके हमरा इस वक्त मौजूद हैं। एक और बात से भी आपको आगाह करते चलें, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल किली जिया खान की जो नई इमारत है उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। सैलाब की सूरत हाल की वजह से बहुत से जो स्कूल्स थे वो भी मुतासिर हुए थे और जो तालीमी सिलसिला था वो भी मुनक़ता हुआ था। आपको इस वक्त अहम सूरत हाल से आगाह करें, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल किली जिया खान का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किया जा चुका है। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रही हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल किली जिया खान की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिन की बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का इल्म लेने के लिए, इस हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके का विजिट कर रहे हैं और इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मौलाना वासे भी उनके हमरा हैं। नाज़रीन, खबरनामे में खबरों का सिलसिला मजीद शामिल करेंगे और कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय भारत खुद दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी में मुलव्विस होने का सिलसिला बंद करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा तरीन बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और तनहा करने में भारत की नाकामी पर बढ़ती हुई मायूसी का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के जरिए आलमी बरादरी को गुमराह करने की मज़ूम मुहिम में मसरूफ़ है। भारत का मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने को नहीं छुपा सकता। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादत के तौर पर मनाएंगे ताकि आलमी बरादरी को कश्मीर के हवाले से उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जा सके। KMS के मुताबिक इस दिन को मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है। जुमेरात को दुनिया के तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे, रैलियां, सेमिनार और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे ताकि दुनिया की तवज्जो कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात की तरफ मबजूल कराई जा सके, जिनका सामना उन्हें आलमी बरादरी की तरफ से हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा ना करने की वजह से करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 5 जनवरी 1949 को एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा गया था कि भारत या पाकिस्तान के साथ रियासत जम्मू व कश्मीर के इल्हाक का फैसला एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जमहूरी तरीके से किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक बयान में भारतीय जनता पार्टी को नफरत अंगेज पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को गोडसे से की हिंदुत्व रियासत बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने जिला राजौरी के इलाके डंगरी में नामालूम अफराद के हाथों 4 हिंदुओं के हालिया कत्ल पर अफसोस का इजहार किया
اور بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمان ہر روز مرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ہندو مارا جاتا ہے تو پورے بھارت میں ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے اور نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے واشنگٹن میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جمعرات کو واشنگٹن اور نیو یارک کی سڑکوں پر ڈیجیٹل ٹرک چلیں گے تاکہ تنازع کشمیر کے ساتھ ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا جا سکے۔ بھارتی قابض فورسز نے گزشتہ 8 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور ریاستی دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اب تک 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ملک عمر کی یہ رپورٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر 8 دہائیوں سے وحشیانہ بھارتی قبضے، تشدد، سیاسی ناانصافیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مسلسل شکار ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں درج 30 بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو میسر نہیں۔ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے ہر کشمیری کو عمر اور جنس کا لحاظ کیے بغیر بے رحمی سے قتل، گرفتار، ہراساں اور تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی متواتر کارروائیوں میں جنوری 1989 سے اب تک 96,100 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، جن میں سے 7,200 سے زائد کو زیر حراست اور جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان شہادتوں کے نتیجے میں 22,900 سے زائد خواتین بیوہ اور 1,07,800 سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 11,200 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی اور 1,10,000 سے زائد رہائشی مکانوں اور دیگر عمارات کو نقصان پہنچایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے اس عرصے کے دوران 8,000 سے زائد کشمیریوں کو دوران حراست لاپتہ کیا۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی پیلٹ گن سے اسکول جانے والے ہزاروں نوجوان زخمی اور اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ صرف رواں سال کے دوران 5 کمسن لڑکوں سمیت 214 کشمیری بھارتی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری بڑے پیمانے پہ آگے آئے اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرانے اور کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ ملک ساتھ آتا ہے، لہذا پبلک سیکٹر اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہائر اینڈ فائر کی پاور ہوتی ہے، لیکن پبلک سیکٹر کے اندر جہاں پہ سزا نہیں ہو سکتی تو جزا تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جزا بھی قائم نہیں ہوتی، تو اس لیے پبلک سیکٹر عموماً پرفارمنس کرائسس کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس میں گھوڑا اور گدھا اگر برابر ہوگا تو پھر کسی کو کام کرنے کی زیادہ انسینٹیو نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی کامیاب نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جزا اور سزا کا ایک مؤثر نظام ہو، اور اسی لیے میں نے جب بھی ادھر آفس سنبھالا ہے تو کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی ریکگنیشن کی جائے جو محنت کرتے ہیں، جو ہائی پرفارمنس دکھاتے ہیں، اور آج مجھے خوشی ہے کہ کافی عرصے بعد بالآخر ہم کامیاب ہو گئے کہ اس کا احیاء کر سکیں۔ لیکن میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ وزارت جو ہے ایسے کاموں کی اونرشپ لے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے انیشیٹوز جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس لیے تبدیل کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں کسی پچھلے حکومت کے بندے نے شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا، اس میں تعطل نہیں آنا چاہیے تھا، تاکہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی۔ لیکن بہرحال اب یہ دوبارہ شروع ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کے آنے جانے سے ایسی چیزوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور جو اچھے امپلائیز ہیں ان کی ریکگنیشن کے لیے، ان کو ایوارڈ کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم پرفارمنس بہتر کر سکیں پبلک سیکٹر کے اندر۔ آج پاکستان ایک بہت بحرانی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے کہ 2017-18 میں ہماری کیا صورتحال تھی۔ ہر روز ہم یہ سوچتے تھے کہ آج نیا منصوبہ کون سا شروع کرنا ہے، اور آج ہر روز ہمارا دن اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ کس منصوبے کے کتنے پیسے کاٹنے ہیں، چونکہ ایک شدید مالی بحران ہے جو 4 سال کے بعد ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اور آپ
سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 75 سالوں کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک سہ ماہی کا ترقیاتی بجٹ وزارت خزانہ صفر ریلیز کرے. ہم نے ایٹمی دھماکوں کی پابندیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا، لیکن اس وقت بھی پورا سال ترقیاتی بجٹ چلتا رہا. لیکن 1 اپریل 2022 کو اس حکومت کے اقتدار میں آنے سے 10 روز پہلے وزارت خزانہ نے آخری سہ ماہی کی ریلیز کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گویا کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا. ان حالات میں اب ہم پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے، جو ہمارے ترقیاتی اہداف ہیں، انہیں بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن 2018 کے مقابلے میں آج ترقیاتی بجٹ دگنا ہونے کی بجائے نصف رہ گیا ہے. یہ وہ المیہ ہے کہ جو ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم نے اب سب نے، پوری قوم نے محنت کر کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ صلاحیت ہے، پاکستانیوں میں یہ اہلیت ہے، ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں کہ اگر ہم دل جمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، سٹیبلٹی کے ساتھ ملک کو آگے لے کر چلیں تو 2 سے 3 سال میں اکانومی کین ٹرن اراؤنڈ. اور یہ جو آج ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، ہم ان میں سے نکل سکتے ہیں. لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں نہایت ذمہ دارانہ کردار کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کا کوئی دشمن پاکستان کی بدخوئی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اپنے ملک کے اندر سے لوگ ملک کی بدخوئی کر رہے ہیں، جو کہ نہایت ہی قابل افسوس بات ہے. ہمیں اپنی قوم میں آپٹمزم پیدا کرنا ہے، اپنی قوم میں حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور ہم سب نے ایک کولیبریشن کے ذریعے، یکجہتی کے ذریعے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کام کرنا ہے. پبلک سیکٹر پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اگر حالات خراب ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنی ہے. حالات خراب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں یا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. خراب حالات کا مقصد ہے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کریں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا آج کا انیشیٹو ہے، یہ باقی وزارتیں بھی اس کو فالو کریں گی، چونکہ کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پرفارمنس اکانومی بننا چاہتا ہے تو اس کی طے کے اوپر ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن ہونی چاہیے. ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن تب ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہو کہ وہ پرابلم سالورز ہوں، وہ انوویٹرز ہوں، وہ کولیبریٹرز ہوں، اور وہ نئے چیلنجز کو لینے سے گھبرائیں نہ، بلکہ انہیں لے کر کامیابی سے ان پر پورا اتریں، اور وہ کارکردگی کا ایسا پیمانہ اور ایسا معیار سیٹ کریں کہ جو صرف کسی وقتی جذبے کے ماتحت نہ ہو بلکہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہو. پرفارمنس میں جہاں ایک طرف ہمیں وسائل میں اضافہ کرنا ہے، وہاں پر ہمیں وسائل کے ضیاع کو بھی روکنا ہے. میں یہ بھی آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ایک دباؤ کا شکار ہے، مالی بحران ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے. حکومت نے توانائی کی جو کنزرویشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں. جو غیر ضروری بجلی ہے اس کو اس سے بند رکھیں. غیر ضروری ہیٹر نہ جلتے رہیں جو بجلی کو بہت کنزیوم کرتے ہیں. اسی طرح جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کٹ ڈاؤن کریں، اور اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں. کم وسائل کے ساتھ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش یہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایوارڈ دیں، ہم انہیں گرو بھی کرنا چاہتے ہیں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر AQ خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ
ہم نے یہ وہ کارنامہ کیا جس میں پوری دنیا ہمارے خلاف تھی. دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دھماکہ کرے, کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر ہم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو ان دونوں نے جو جواب دیا وہ بڑا یونیورسل تھا کہ وہ کسی شعبے میں اگر ہم اس فارمولے کو اپنائیں تو ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں, چاہے وہ معیشت ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ سیکیورٹی ہے, وہ کوئی بھی شعبہ ہے. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اداروں کے اندر لیڈرشپ کی سٹیبلٹی تھی. کوئی چیئرمین 6-8 سال سے کم اس نے سرو نہیں کیا, اور اگر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظموں کی طرح بدلتے رہتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے, ہم کوئی پھول جڑیاں بنا رہے ہوتے. تو یہ انہوں نے پہلی بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہماری آرگنائزیشن میں ایک سویپر جمع دار سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی ٹائپسٹ تھا, کوئی ڈرائیور تھا, کوئی جمع دار تھا, کوئی انجینئر تھا, کوئی لیب اٹینڈنٹ تھا, وہ خود کو ایک بڑے مقصد سے جڑا سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے دفاع کے لیے اور میں پاکستان کو ایٹم بم دینے کے لیے کام کر رہا ہوں. تو جو شیئرڈ ویژن ہے وہ ہماری بہت بڑی ادارے کی طاقت تھی. تو مقصدیت جب کام میں ہو تو آپ کا کام جو ہے بامانی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کے کام میں مقصدیت نہ ہو تو یہ 8 سے 5 کی سزا لگتی ہے کہ کیا دفتر جانا ہے اور دفتر سے آنا ہے, یہ ایک سزا ہے, ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. تو لہٰذا پروڈکٹیو آرگنائزیشن جو ہے اس میں میننگ فل ورک ہوتا ہے, پرپز فل ورک ہوتا ہے, اور اس کے لیے لوگ ایک خود کو مشن کے اندر انرول سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی 8 to 5 جاب کرنی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف اے مشن. اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب جو ہیں پاکستان کے مستقبل کی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہی کہ وی ور اے میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن, کہ ہم نے اپنے اداروں میں ریکروٹمنٹ, پوسٹنگز, پروموشنز اور ٹرانسفرز اس میں سفارش کو نہیں آنے دیا اور میرٹ کے اوپر کیا. لہٰذا وی ور میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن. اگر ہم بھی سفارشوں پہ چلتے تو شاید ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکتے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ محنت کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے, اچھے امپلائز کو ان کی کارکردگی پر ایوارڈ دینا چاہیے. حکومت کی تبدیلی سے جاری منصوبے بند نہیں ہونے چاہیے. مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نئے سال کے آغاز پر بھی بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کا سلسلہ نہ رک سکا. بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ کے مختلف ضلعوں میں کئی دنوں سے عیسائیوں کے خلاف RSS کے کارندے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. چھتیس گڑھ میں نومبر 2022 سے ہندو عیسائی جھڑپیں جاری ہیں. انتہا پسند ہندوؤں نے گزشتہ روز 2 گرجا گھروں میں گھس کر مسیحی برادری کے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا. حالیہ فسادات کی وجہ سے بڑی تعداد میں اقلیتی برادری علاقے سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکی ہے. RSS کے مظالم کی وجہ سے صوبے کے قبائلی عوام بھی سراپا احتجاج ہیں اور کئی علاقوں میں مکمل ہڑتال ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام دہشت گرد حملوں سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. پاکستان کو دہشت گردی سے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں ترجمان نے بتایا کہ طالبان قیادت افغان سرزمین کو دوبارہ بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہونے دے. انہوں نے کہا کہ طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کی عامہ جگہ نہیں بننے دیں گے, تاہم وہ یہ وعدہ نبھانے میں ناکام رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ طالبان حکام افغانستان میں انسانی حقوق کا بھی خیال رکھیں, لیکن اب تک مشاہدہ یہی ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت کا خواہاں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور طالبان حکام کو اپنے وعدوں کی تکمیل کی یاد دہانی کراتے رہیں گے. اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری ہیں. تازہ واقعے میں سے ہونی ریاست کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر تمام آداب کو پامال کرتے ہوئے پولیس کے ہمراہ مسجد الاقصی میں داخل ہو گئے. فلسطینی اتھارٹی نے خبردار کیا کہ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت کو مسخ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے.
فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہودی آباد کاروں کو مسجد اقصی میں توریت کی تلاوت کی اجازت دینے اور عبادت گاہ کے لیے جگہ کا تعین کرنے کی دھمکیوں کو آسان نہیں لے سکتے۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے سرحدی قصبے باہموت پر روسی فوج نے گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ روز یوکرینی حملے میں 89 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد روس میں فضا سوگوار ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس جوابی کارروائی کے لیے طویل مہم کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہمارے پاس معلومات ہیں کہ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے حملوں میں تیزی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روس ہمارے لوگوں، دفاعی نظام اور توانائی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ یوکرین اور یورپی یونین کا سربراہ اجلاس 3 فروری کو کیف میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کے مقصد یوکرینی عوام سے یکجہتی کا اظہار اور بھرپور معاونت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا سے درپیش خطرات کے پیش نظر جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا فی الوقت کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جنوبی کوریا کے صدر یون رسکیول نے گزشتہ روز کہا تھا کہ شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات کے پیش نظر مشترکہ مشقوں کے لیے امریکہ نے مثبت جواب دیا ہے۔ شمالی کوریا نے 2022 میں 90 میزائل تجربات کیے تھے اور رواں سال بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کو وسعت دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کچھ مزید قومی خبریں بھی یہاں پر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور انجینئر امیر مقام کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردو اور پنجابی زبان کے ممتاز شاعر، فلمی نغمہ نگار اور نامور صحافی طفیل ہوشیار پوری کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے ہیں۔ ان کی شاعری اور ادبی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر کی رپورٹ۔ پاکستان افواج کے جنگی ترانے کے خالق طفیل ہوشیار پوری 17 جولائی 1914 کو ہوشیار پور مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ہوشیار پور کے اسکول سے بطور استاد اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے طفیل ہوشیار پوری جلسوں میں شاعری بھی کرتے تھے۔ انہوں نے لاہور سے ماہنامہ محفل اور صاف گو رسالہ نکالا۔ انہوں نے 1946 میں فلمی نغمہ نگاری کی ابتدا کی۔ ان کے شعری مجموعوں میں میرے محبوب وطن، جام محتاب، شعلہ جام اور تجدید شکوہ شامل ہیں۔ طفیل ہوشیار پوری نے نعتیہ کلام بھی تخلیق کیا۔ زباں پہ ہر دم ہے ذکر تیرا، لبوں پہ ہر دم ہے نام تیرا۔ حکومت پاکستان نے طفیل ہوشیار پوری کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ وہ 4 جنوری 1993 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کراچی کی مقامی آرٹ گیلری میں فن مصوری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل عائشہ آفرین کی رپورٹ میں دیکھیے گا۔ بچپن انسان کی زندگی کا حسین دور ہوتا ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بچپن کی حسین یادوں کو تازہ کرتی اس نمائش میں آرٹ کے منفرد نمونے پیش کیے گئے، جن میں آرٹسٹوں نے اپنے اپنے کام کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میرے ڈیفرنٹ مٹیریلز ہیں، اس میں میٹل بھی ہیں، فائبر گلاس پہ بھی ہے میرا کام، اور کچھ میری پینٹنگز جو ہیں وہ گواش بھی ہیں وسلی کے اوپر۔ میرے کام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کے پیرنٹس اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کے پاس کوئی اسٹفڈ اینیمل یا اسٹفڈ ٹوائے چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ بچہ سیکیور اور کمفرٹ فیل کرے۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں نے نہ صرف آرٹسٹوں کے خوبصورت کام کو سراہا بلکہ منتظمین کی بھی تعریف کی۔ مجھے بہت اچھا لگا، کافی ڈفرینٹ ہے، میٹل پہ اسکلپچرز پہ لوگ کام کرتے نہیں ہیں یوزولی۔ دونوں کا ہی کام مجھے بہت اچھا لگا۔ فرسٹ تو مجھے ایسا لگا کہ دونوں مطلب ایک ہی کسی پرسن کا کام ہے، کیونکہ کافی زیادہ ایک دوسرے میں ملتا ہوا کام ہے۔ مختلف مٹیریلز کو استعمال کر کے بننے والا یہ آرٹ باور کراتا ہے کہ کھلونے انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں آرٹ بھی نئی جوہتیں اختیار کر رہا ہے اور یہاں موجود منفرد فن پارے لوگوں کی توجہ اپنے جانب مبذول کر رہے ہیں۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लाहौर शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने और शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए 3 बिन सिस्टम मुहिम का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगी वरदा सलीम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से लाहौर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नए प्रोजेक्ट्स का आगाज कर दिया गया है। शहर के 39 पॉइंट्स पर 3 बिन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें लिबर्टी मार्केट, बरकत मार्केट, समनाबाद, मून मार्केट, शादमान समेत शहर के दूसरे इलाके शामिल हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको सोसाइटी के साथ मिलकर एक तो कल्चरल अवेयरनेस चेंज लेके आना है। 3 कलर्स की बिन इंट्रोड्यूस की हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर है, वो हम दे रहे हैं कि जो किचन वेस्ट है, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है किचन में, उसको उसमें डाला जाए। येलो है, प्लास्टिक पेपर, ये चीज़ें डाली जाएँ। और जो रेड है उसमें जो हैजर्डस वेस्ट है, पैम्पर्स हैं, ऑल सच थिंग्स, शीशा वगैरह, वो उसमें डाल दिया जाए। आवाम ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इस अमल को खुश आइंद करार दिया है। जो अभी हम एक्टिविटी देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, ये हमने आज तक यूरोप में और दूसरे कंट्रीज में देखा हुआ है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी देखा है, लाहौर शहर में। बड़ा अच्छा लगा हमें। ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये कंटेनर्स लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छी इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से एंटी लिटरिंग स्क्वाड सर्विस भी शुरू की गई है, जो पहले मरहले में माल रोड और कैनाल रोड पर काम कर रहा है। यह स्क्वाड ग्रीन बेल्ट, रोड साइड से शॉपिंग बैग और कचरे को साफ करने में मसरूफ अमल है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से 3 पिन सिस्टम लोगों के लिए सहूलत का बाइस बनेगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में माहिर आर्टिस्ट मोहम्मद अल अमार ने कसीरुल मंजिला इमारत के 120 मीटर ऊंची दीवार पर सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज अल सऊद का शानदार पोर्ट्रेट बनाया है, जिसे बनाने में उन्हें 50 रोज लगे। सऊदी अरब के बानी का पोर्ट्रेट मुल्की और गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आर्टिस्ट मोहम्मद अल अमार का कहना है कि वो किंग अब्दुल अजीज वॉल पोर्ट्रेट के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बल्तिस्तान डिवीज़न में सर्दी की शिद्दत में बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। आज स्कर्दू शहर में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शगर, थंग, गलतरी, अरंदशिला और दीगर 12 इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकामी मौसमियात के दफ्तर ने आने वाले दिनों में मौसम इंतहाई सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क रहा, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे।